छत्तीस यात्रा which traveled 12 states, 75 districts, 480 kilometers of journey by our leader Shri Rahul Gandhi. We are so proud to call ourselves the great people of Congress. Round of applause to Mr. Rahul Gandhi and the entire India for supporting Rahul Gandhi for such a wonderful state unit work I have honored him. Of this wonderful state. This is the glimpses of the media when from Kanyakumari to Thiruvananthapuram to Kochi, when the yatra entered the God's own country, Kerala. We thank the Keralites for welcoming Rahul Gandhi in a wonderful style. Guys, round of applause. Taali bajni chahiye, taali bajni chahiye. Walking for 480 kilometers is not an easiest task. 12 states, 12 states, 75 districts, 2 union territories, 4,080 kilometers of walk. Mashallah, Almighty has given him that success. The success has begun. We, the proud Kannadigas, are happy that with this Yatra's success, we are back with a thumping majority in Karnataka with 135 seats. We thank Mr. Salim Ahmed, Nikitraj Maurya, our Chief Minister, Mr. Siddaramaiah, and the legend behind the scenes, the President of the KPCC, D.K. Shivkumar ji. Thank you so much, sir, for bringing us back and making us stay alive in the business. For giving us your love, your affection, and your support. We are more than deep ready to never repay this. Thank you. Now, from the Kochi, we entered Mysore. When we come to Mysore in our own state, this is how इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji voted election from here and got wholehearted support. भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक की सड़क पे आम सबकी उत्साह के साथ चली। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। We will help you. We will make your life easier, and we will support you the way a government should. Thank every you for your street, love and affection. every village was Thank you for jam-packed. walking with us. Our proud CM, Priyank Kharge. Thank you, Karnataka. Thank you, India. And thank you, Mr. Rahul Gandhi, for your great support. Moving today's for the formal function, the most awaited function of this evening. We have our chief guest this evening, Mr. Salim Ahmed. Before I call Salim Ahmed on stage, a small video about his achievements. I would like to tell you all, I was so small when I met him, and it's a proud to host this event today in the Kingdom of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah. When sir came to my house for breakfast, I used to sit in his lap and pull his beard. And today I've grown tall here. Thank you so much, sir. The reception, what we are going to give you here. Guys, round of applause to Mr. Salim Ahmed, the Chief Whip of the government of Karnataka. ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಂತೂ ಇವರೊಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಾದರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಎಐಸಿಸಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೆಂಬಲಿಗರ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಖ್ಯಾತನಾಮರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಇವರ ತಾತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ದಿವಂಗತ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇವರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದವು. ಇವರ ತಂದೆ ಅಜೀಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೆಹಮತ್ ಜಹಾನ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಓದುವುದು, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಕಾಲೇಜು ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಲೀಂ ಅವರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏರುಗತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ತಾತನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಿದ ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ NSUIನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ NSUIನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇವರ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಗಮನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇವರಿಗೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 1983ರಿಂದ 1987ರವರೆಗೆ ಸಲೀಂ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ NSUIನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 1987ರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು NSUIನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1993ರವರೆಗೆ NSUIನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿತು. NSUIನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವರು ನೇಮಕವಾದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಳಿಕ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. NSUI ಮತ್ತು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಯುವಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಈ ಇಬ್ಬರ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇವರ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. 2 ಅವಧಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ 2000ರಿಂದ 2007ರವರೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಚೇತಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ 2017-18 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ NERM ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಣಿವೆಯ ಹಲವು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು. UPA ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ MA ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಸಲೀಂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.